салом бинандаи азиз, ахбори озодиро бо навтарин хабару гузоришҳо аз студияи марказии радиои озодӣ пешниҳоди шумо мекунем. имрӯз ҷумъа 4 ноябр ва дар ин барнома ҳамкоронаш ва ҳомиёни ҳуқуқ мегӯянд хабарнигори тоҷик завқибек саидаминӣ бегуноҳ ва барои танқиди ҳукумат зиндонӣ шуд. нисбати ин журналистои ҷавон хеле ҷабр шуд. даъвои гурӯҳе аз сокинони рашт бар сари замину чарогоҳ. яке мегӯяд аз ман аст, дигарон мегӯянд аз мо. парвандаи ҷанҷолии тақсими замин чӣ гуна ҳал мешавад? лӯғзода заминора забт кард гирифт. вақте ки чорои мо ба чарогоҳ бурмад, аз чарогоҳ ино гирифтан иштирох мекарданд. ва кори ғайримаъмулии рӯҳонии тоҷик дар як масҷиди қазоқистон. масҷиди ӯ бо хайру садақаи мардум кор намекунад, балки худкифо аст. масҷид тамоми истифодаи барқиш ҳама таъмин мекунем. эҳтиёҷи худморо таъмин мекунем. созмони гузоришгарони бидуни марз дар вокуниш ба ҳукми завқибек саидаминӣ хост ӯву дигар хабарнигорони зиндонӣ озод шаванд. ин созмон дар як изҳорот дар твиттер имрӯз гуфт журналист саидаминӣ ба 7 соли маҳрумият аз озодӣ маҳкум шуд ва хостори раҳоии ӯ ва дигар хабарнигорон шуд. ҳомиёни ҳуқуқ ва журналистони дигар ҳам ҳукми ҳамкасбашон завқибек саидаминиро маҳкум мекунанд. гузориши каюмарси аторо дар ин бора мебинем. бахс 1 миллион тонн бодумло абдурахим чӣ шуд? дигар ба рӯши ҷелаку салаву тоқиву унҳо сарукор намегирад. гуфта ки 60% қуръон аз авесто гирифта шуд. ин суолҳое ҳаст ки завқибек саидаминӣ хабарнигори акнун зиндонӣ аз абдулқодир талбаков китобдори шинохтаи тоҷик пурсида буд. дигар фақат бо иҷоза ва бо хешовандонаш ва дар зиндон ҳаққи мусоҳибаву мулоқот дорад. рӯзи 3 ноябр дар душанбе ӯро бо гуноҳи ифротгароӣ аз ҷумла пайравӣ ба гурӯҳи мамнӯи 24 ба 7 сол зиндон маҳкум карданд. худаш гуфтааст ки гуноҳе надорад. аъзои гурӯҳи 24 ҳам чунин мегӯянд. завқибек саидаминӣ ҳеҷ рабте ба ҳаракати сиёсии гурӯҳи 24 надорад ва надошт ва борҳо ҳам дар суҳбатҳои худ таъкид карданд ва сабаби асосии ин аст ки ҳукумати имрӯза танқидро қабул надорад ва ин нафароне ки дар дарун буданд рӯзноманигорон инҳо танҳо аз камбудиҳо мегуфтанд ва инҳоро мехостанд ки миллати тоҷик, шаҳрвандони тоҷикистон инҳо дар як ҳукумати обод пешрафта зиндагӣ кунанд. خب از اینجا برآمدم با یادم این رسید که چند روز پیشتر و завқибек саидаминӣ ки қаблан дар телевизиони давлатии тоҷикистон кор кардааст, солҳои ахир бештар дар шабакаҳои иҷтимоӣ фаъол буд ва ошкоро амалкардҳои мақомоту ҳукуматро танқид мекард, коре ки хабарнигорони дохилӣ бисёр кам мекунанд. ба гуфтаи яке аз хабарнигорони тоҷик ки аз тарси таъқибу зиндонӣ шудан тоҷикистонро тарк кард, завқибек саидаминӣ фақат барои ошкоргӯӣ паси панҷара фиристода шуд. ҳукуматҳои мардумӣ аз озодӣ баён ва фаъолияти хабарнигори мустақил ҳеҷ ҳаросе надоранд. ин ҳукуматҳои номардумӣ ва диктатурӣ ҳастанд ки аз озодии баён ва фаъолияти хабарнигори мустақил метарсанд ва табиист ки пеши роҳашон мегиранд, хабарнигорро муҷозот мекунанд. ва аз тарафи дигар аз бас ҳукуматҳои худкома хеле ба худ мутмаинанд, نمیخواهند که هیچ حرفی انتقادی دربارشان گفته شود. خدای نخواسته. پدر و مادر شما را تحویل میکنند، خانواده شما را تحقیر و توهین و حقارت میکنند. завқибек саидаминӣ яке аз 7 хабарнигору блогери тоҷик аст ки дар як соли ахир ё боздошт шуданд ва ё ба зиндон маҳкум шуданд. яке аз онҳо ҳамин далери эмомалӣ аст ки бо завқибек суҳбат дорад ва ба 10 сол зиндон маҳкум шудааст. чанд нафари дигар муҳокима мешаванду мунтазири ҳукм ҳастанд. ҳомиёни ҳуқуқи хабарнигорон дар тоҷикистон мегӯянд муҳокимаҳое ки то ҳол сурат гирифтанд мухолиф ба меъёрҳои байналмилалӣ ҳастанд. нисбати ин журналистои ҷавон хеле ҷабр шуд. яъне ҳатто гуноҳе ҳам дошта бошанд, то ба ин дараҷа сахт маҳкум шудани онҳо аз рӯи адолат нест. اگر در دایره استانداردهای بین المللی بگیریم این قضیه ها یگان گونه اساس واقعی ندارند. یعنی این همه وابسته است به فعالیت ژورنالیستی است.
سازمان‌های حامی حقوق از جمله دیدبان حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز بارها از حکومت تاجیکستان خواستند که ذوقی‌بک سیدامینی و خبرنگاران دیگری تاجیک را آزاد کنند و بگذارند که رسانه‌ها بی ترس و بیم فعالیت کسبی خود را اجرا کنند. برنامه رو ادامه می‌دهیم. در یک دهه منطقه رشت که مردمش با چاره‌داری زندگی رو پیش میبرند، گروهی از ساکنان شکایت دارند که خانواده رئیس پیشین ناحیه آنها را از نان دهانشان مانده است. به ادعای آنها نزدیکان رئیس پیشین چراگاه‌ها را از خود کرده و به مردم دیگر اجازه استفاده نمی‌دهد. برات یوسفی و علیشیر ظریفی گزارش می‌دهند. یک گروه از ساکنان دهه پروار ناحیه رشت ادعا دارند که نزدیکان رئیس سابق همین ناحیه بیشتر از 1000 گکتار زمین چراگاه را از آن خود کرده آنها را از چراگاه محروم کرده است. پس از شکایت ساکنان با قرار دادگاه عالی اقتصادی بخشی از این زمین‌های بحثی به حالت اوله و توازن دولت برگردانیده شده است، ولی با این وجود ساکنان را اجازه نمی‌دهند که از زمین‌ها همچون چراگاه استفاده برند. ما چراگاه نداریم. اینا زمینا را وقتی که اینا در همونجا که چی کردن رئیس ناحیه شدن لغزاده زمینا را ضبط کرد گریه. وقتی که چهارای ما با چراگاه برمد از چراگاه اینا گرفتن اشتراک میکردن نموندن. در دهه تگوبای رشت حدود 160 خوجگی زندگی دارد که درآمد اصلیشان از چاره‌داری است. خوجگی دهقانی مربوط به نزدیکان رئیس سابق ناحیه قنوعتچی لایق‌زاده از سال 2015 بیشتر از 800 گکتار زمین داشته قطعه‌های دیگری زمین‌های چراگاه را در حدود زیادتر از 1000 گکتار برای استفاده یک عمری صاحب شده است. این عمل باعث اعتراض بعضی از ساکنان محله شده به حکومت ناحیه مراجعت کردند که مشکل دسترسی به چراگاه را حل کند. موافق قرار رایون 2830 گکتار خلق دادگیان نگی سریفکت شولی سریفکت ندادیان حتی دیدو که دادگی منه که رئیس نویه بود نه درکی زمین نیست که همینه بیان دیدو کنم بچیان. ایدیبک لایقوف برادر قنوعتچی لایق‌زاده از تفصیلات بحث خودداری کرده تلفنش را خاموش کرد، اما او در یک صحبت قبلی بر رادیوی آزادی گفته بود که از سال 1994 باز خوجگی دهقانی دارند. لایقوف ادعا کرده بود که بعضی از ساکنان محله در حق آنها شکایت بی اساس دارند که چراگاهشان را گرفته ایم. جمالالدین دولتوف حقوقشناس حکومت ناحیه رشت تصدیق کرد که بحث چراگاه هنوز نهایی نشده است. رشت یک ناحیه کوهستانی است و ساکنانش بیشتر به کشاورزی و چاره‌داری مشغولند. مشکلی دسترسی به چراگاه‌ها تنها خاص این ناحیه نبوده، صاحبان چاروا در منطقه‌های دیگر نیز شکایت می‌کنند که برای چرانیدن گاو و گوسفندانشان جایی ندارند. کی گفت که خیشریزی کاری مردانه است؟ در یک کارخانه در واسه زنان برابر مردان خیشت میکشانند و کارهای دیگری وزنین را اجرا میکنند. در این کارخانه بین کاری زن و مرد فرق نمیگذارند. زنان خیشتریز میگویند برای تامین روزگار و کودکان مجبور بودند به این کار بیایند و از این راه زندگی را پیش برند. محمود جان رحمتزاده با کار این زنان آشنا شد. کار هر روزه این زنها پختن خیشت و جابجا کردن آن است. اما اولی کاری آنها از آموزش و راندن این سه چرخه ها شروع شده است. حالا آنها برابر مردان خیشت میکشانند و آن را جابجا میکنند. زنها الکی به این کار عادت کرده اند و خستگی را هم احساس نمیکنند. مرضیه 35 ساله همراه همسرش کارگر کارخانه نیاگرا ام میباشد. کاری زن و شوهر از هم فرقی ندارد. با مزد آن 3 فرزند را میخورانند و میپوشانند. اما هم قطعی هممون یه نرخ میگیریم، یگان تمام کم نمیگیریم، هممون 3 تایی میگیریم. مثلا سیزن کار سستر باشه، اگر که سیزن مثلا کارمون کمتر باشه یک نیم یک نه 8 کرای میشود. سین و سالی زنهای کارگر در کارخانه خیشت فرق میکند. آنها میگویند معاش و معامله خوب راهبران آنها را به اینجا آورده است. حالا هر زن در کار خود استاد است. نوکاران پیش آنها کار می‌آموزند. همه همدیگر را می‌شناسند. همسایه هم از اینجا کار میکنن دیگه، همش چیکردن که بریم همجا کار کنیم. مردا که من سال اینا 3 ماه در آسیای سوری نمیکنه، گر نمیزنه. خاطر زن نه اوچار نه فرزندش گم نمیزنه. هم مجبور شدیم ما همجا کار کنیم.
رزق روزی کودکام بیام زندگی پیش برم. هر یک زن در اینجا وظیفه خود را دارد. کارگران مرد میگویند که در کار آنها میان مرد و زن فرقی نیست. مرد هم سه چرخه میراند، زن هم مثل آنها راننده سه چرخه را اجرا میکند. در یک سال اخیر حکومت محلی با کمک صاحبکاران 2 کارخانه خشت ساخته است. یکی کارخانه خشت پخته، دیگری کارخانه بلاک های سمنتی. رئیس ناحیه هم میگوید که در تامین کردن کار اول زنان را مد نظر دارند. این کارخانه ها کمی هم باشد، مردم را با شغل و درآمد تأمین و مهاجرت را کم میکنند. در حالی که بسیاری از مسجدها در تاجیکستان با خیر و صدقه مردم کار میکنند، یک روحانی تاجیک در قزاقستان اصول نو را پیش گرفته است. مسجد یحیی خواجه اسماعیلوف در آستانه برق میفروشد و خراجات مسجد را میپوشاند. گزارشی مولا رجب یوسفی و فرزان محمدی در این باره است. مسجد با شکل غیر معمولی در یکی از خیابان‌های مرکزی شهر آستانه. فرق این مسجد از دیگر عبادتخانه‌ها تنها نمود ظاهری اش نیست. به گفته امام آن، این مسجد از جهت مالی خودکفا است. این تکنولوژی برق، مثال از نوری آفتاب ما برق استفاده می‌بریم به ما و باتری‌های برقی که در کوچه در بیرون ماندگی هستیم. ما با واسطه این برقی خود ما مسجد تمام استفاده برقش همه تامین میکنیم، احتیاج خود ما رو تامین میکنیم. بعد موقع همون کار همون برق زیادی از ما را با کارخانه آبی شهر اداره برق همچون با شرطنامه میتیم برای استفاده خلق. برق مسجد با واسطه نور آفتاب در این دستگاه ها تولید می شود. این نظام سال 2018 از طرف شرکت افستریایی ویسنسر با خرج 273,000 یورو ساخته شده است. مبلغ صرف شده از حساب فروش برق زیادتی باید دوام 7.5 سال رویانده شود. رهبر شرکت ویسنسر به رسانه‌ها گفته بود این اولین مسجد در جهان است که خودش را مستقلانه با برق تامین می‌کند. یحیی خواجه اسماعیلوی تاجیک تبار 35 سال است که در منطقه‌های گوناگون قزاقستان امام خطیب بوده است. میگوید نباید مسجدها دستنگری خیر و صدقه مردم باشند. برای برآوردن خراجات مسجدهای زیرتابعش این روحانی از اصولهای گوناگون کار گرفته است. در شهر پتروپول ولایت شمال قزاقستان مسجد نو بنیاد کردیم، خیلی مسجد بزرگ کردن، ولی وقتی جایی که مسلمان ها کم بدن شمالی قزاقستان روس ها بسیار یک علاج کرده مسجد همه شرایط هاشون مهیا کردن بود. برای همین حتما ما در همون مسجد یک آشخانه کلان زیاده تا 200 آدم که جا میگرفت شدیم و در این آشخانه هر روزه یا که روزهای شنبه یک شنبه همه وقت آدم ها آمده در اونجا تعزیه ها را مثال میدادن، سال و چیل و خدایا و مراسم ها یا که یگان تویای حلال هم خیلی در مسجد داده از روی همون مبلغ درآمد مسجد تشکیل میشد. از این روحانی پرسیدم که درآمد مسجد چگونه حساب می شود و تا کجا شفافیت تامین است. میگوید مسجد محاسبات دارد و دخل و خرج را 10 عضو هیئت مؤسسان نظارت می کنند. در تاریخ دین اسلام مسجدها قبلا صاحب دارایی‌های بودند که وقف نامیده میشد، اما حالا مسجدها در تاجیکستان و بسیار کشورها بجز از بنا تقریبا چیزی ندارند. به استثنای معاش امام‌ها، خراجات دیگر این عبادتخانه‌ها از حساب صدقه مردم است. عادتی که برخی روحانیان می‌خواهند از بین برده شود و مسجدها از نگاه مالی محتاج و دستنگری مردم نباشند. مولا رجب یوسفی، فرزان محمدی، رادیوی آزادی. اخبار آزادی را به پایان میبریم. خدا نگهدار شما.